کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جب نمرود نے قید کر لیا، کیوں؟ وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا کہ میں خدا ہوں، میں بڑا ہوں، میری پوجا کرو، میری عبادت کرو، میں تمہارا اللہ ہوں معاذ اللہ۔ اس طریقے سے جب لوگوں کو بہکا رہا تھا، تب حضرت ابراہیم خلیل اللہ اس کے پاس گئے تھے، تو آپ نے سنا کہ ان کو بھی سوال کیا تھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے پیارا جواب دیا تھا، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے۔ اور یہ بھی کہا تھا، میرا رب وہ ہے جو بغیر موسم کے بھی پھل دے دیتا ہے، بغیر موسم کے بارش برساتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، سمندر کی رہنے والی مچھلیوں کو کھانا کھلاتا ہے، بلوں میں رہنے والی چونٹیوں کو کھانا دیتا ہے، وہ میرا رب ہے۔ میرا رب وہ ہے جو ایک انڈے کے چھلکے میں اندر نہ کوئی وہاں اے سی ہے، نہ کوئی وہاں ایئر ٹرانسفر کی کوئی مشین بیٹھی ہوئی ہے، پھر بھی اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اس چھوٹے سے مرغی کے انڈے کے چھلکے میں ایک چوزے کو پیدا کر سکتا ہے، یہ میرا رب ہے۔ ایسے ہی سنا تھا تو آگ بگولا ہو گیا، تو حضرت آدم کو انکار دیا، حضرت ابراہیم کو انکار دیا، تمہیں آج کھانا نہیں ملنے والا، تم واپس چلے جاؤ۔ گھر آئے تھے، راستے میں ایک تھیلی میں ریت بھر کے لے گئے تھے، سو گئے، جب اٹھے ان کی بیوی نے وہی ریت کو پکا کر دیا تو کیا بن گئی تھی؟ رب کی ایک بڑی نعمت بن گئی تھی۔ آپ نے پچھلے جمعہ سنا تھا۔ اب آگے چلیں، یہاں سے ایک عقیدت کا پیغام بھی ملنے والا ہے، اور یہاں سے ایک ایمان کی مضبوطی کی دلیل بھی ملنے والی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کا ہمیں پروف بھی ملنے والا ہے۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو یہ نمرود نے قید کر لیا، کیونکہ یہ سوچ کر قید کر لیا، اگر میں اس کو زندہ چھوڑوں گا، اگر میں اس کو ایسے جیتے جی چھوڑوں گا، یہ میرے مذہب کی پامال کر دے گا، یہ میرے مذہب کو برا بھلا کہے گا۔ الغرض ہوا یہ کہ جب نمرود نے یہ حکم دے دیا کہ اس ابراہیم کو مارنے کے لیے، اس ابراہیم کو ختم کرنے کے لیے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ اے لوگوں، سب لوگ لکڑیوں کو جمع کر دو، اور لکڑیوں کو جمع کرنے کے بعد اس میں آگ لگا دینا۔ آپ نے سنا ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ نمرود نے جیسے ہی حکم دیا، لوگوں نے 1-2 دن نہیں، 3-4 دن نہیں، بلکہ مکمل 40 دن تک لکڑیوں کو جمع کرتے رہے۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ ایک دن میں ہم کتنے لکڑیاں جمع کر سکتے ہیں۔ 40 دن نمرود کے اس ناکارہ غلاموں نے جو ہے 40 دن تک لکڑیوں کو جمع نہ کیا۔ بہت سے لکڑیاں جب جم گئی تو اس لکڑیوں میں آگ لگا دی گئی۔ آگ اتنی اونچی تھی کہ آسمان کو اس کے شعلے چھو رہے تھے۔ ایسی بھڑکتی ہوئی آگ میں، ایسے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں نمرود حکم دیتا ہے ابراہیم کو لاؤ، اور ایک جنبیک میں جو ہے اس کو ڈال کر ابراہیم کو اس آگ میں ڈالا جائے۔ میں مختصر کر رہا ہوں، وقت بہت کم ہے، لیکن اہم پیغام آپ کو مجھے دینا ہے کہ الغرض ہوا کہ جیسی ابراہیم کو لایا گیا اور آگ میں ڈال بھی دیا گیا، تو حضرت ابراہیم آگ کے اندر ہیں، باہر سے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ آگ کے اندر اکیلے ابراہیم ہیں، باہر نمرود اور نمرود کے چاہنے والے تماشا دیکھ رہے ہیں اور خوب مذاق اڑا رہے ہیں، خوب موج مستی کر رہے ہیں۔ دیکھو ہم نے ایک اللہ کے پیغمبر کو ڈال دیا معاذ اللہ، دیکھو ہم نے ایک نبی کو جو ہے آگ میں ڈال دیا معاذ اللہ، لیکن ان کی حقیقت ان کو معلوم نہیں تھی۔ کیوں؟ جو صبر اور بھروسے کا دامن تھام لیتا ہے، دنیا کی آگ تو کیا، جہنم کی آگ بھی اس کو بجھا نہیں سکتی، جہنم کی آگ بھی اس کو چھو نہیں سکتی۔ ہوا ایسا، جب حضرت ابراہیم آگ میں ڈالا گیا تو ایک نمرود کی، یہاں سے آپ کو توجہ کا طالب ہوں، یہاں سے غور سے سماعت کرنا کہ ہماری نبی کی شان کتنی نرالی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں اپنی نبی کی شان کو برقرار رکھا ہے، باقی رکھا ہے۔ وہ اس طرح سے جب نمرود نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال ہی دیا تو نمرود کی ایک بیٹی ہے، نمرود کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے سکا تھا، اس کو بلاتا ہے، اور جیسے ہی نمرود کی بیٹی اس کے سامنے آتی ہے تو عرض کرتی ہے، اے ابا حضور، میں تھوڑی اجازت
इजाजत चाहती हूँ, मैं तुमसे परमिशन चाहती हूँ। नमरूद पूछता है, ऐ मेरी बेटी, किस बात की परमिशन पूछ रही हो, किस बात की इजाजत चाहती हो? नमरूद की बेटी कहती है, देखिए अल्लाह जिसको ईमान की दौलत से नवाजना चाहता है तो कुछ बहाना बना देता है, कुछ हीला बना देता है। इतना सुनना था, नमरूद की बेटी अर्ज करती है, अब्बा हुजूर, मैं भी तो अपने आंखों से देखूं कि नमरूद के इब्राहिम जो है आग में कैसे जल रहे हैं, उनको जलता हुआ देखकर मैं भी अपने आंखों को ठंडक पहुंचा दूं, मैं अपने दिल को तसल्ली कर दूं। इतना सुनना था, खुशी के मारे नमरूद अपनी बेटी को इजाजत देता है, जाओ आराम से देख लेना कि हमने एक नबी को जला रहे हैं, हम एक नबी को जला रहे हैं, हम एक पैगंबर को जला रहे हैं। इतना सुनना था, नमरूद की बेटी आग के करीब जाती है, उसको कोई नजर नहीं आता और ऊंचे चट्टान पे, एक ऊंचे जगह पे चढ़कर देखती है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के अंदर मौजूद हैं, दो जानू बैठे हुए हैं और जल नहीं रहे बल्कि अल्लाह अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं, अल्लाह की याद बयान कर रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं। लेकिन आग का एक शोला भी उनके जिस्म को जला ना सका। ये आंखों से नमरूद की बेटी ने देखा। हजरत इब्राहिम से अर्ज करती है, ऐ इब्राहिम, तुम्हें इतनी बड़ी आग में डाल दिया गया लेकिन तुम्हें आग जरा भी नहीं छूली? तो हजरत इब्राहिम जवाब देते हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, ऐ नमरूद की बेटी, बात तो ये है जिसका अल्लाह हो जाता है उसको दुनिया की कोई भी ताकत को जो है नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हम अल्लाह से राजी हैं और अल्लाह हमसे राजी है। इतना सुनना था, अब नमरूद की बेटी की दिल की दुनिया बदलने लगती है। वो भी इम्तिहान लेना चाहती थी, बल्कि अल्लाह का एक आजमाइश थी, अल्लाह का एक इम्तिहान था। अब इब्राहिम से अर्ज करती है, ऐ इब्राहिम, जब तुम्हें नहीं छू रही हो तो मैं भी तो देखूं कि आग कैसे होती है, क्या मैं अंदर आ जाऊं, क्या मैं अंदर आ जाऊं? जैसे ही कदम को आगे बढ़ाया तो आग की गर्मी से जो है कदम को वापस पीछे पलट लिया। अब अर्ज करते, इब्राहिम, तुम्हें तो आग टच भी नहीं कर रही है, तुम्हें भी आग छू नहीं रही है, लेकिन मैं जैसे ही आग के करीब आना चाहती हूं तो मेरे पैर जल जा रहे हैं, मेरे पैर जो आग की भाप से जल रहे हैं। आखिरकार मैं अंदर आना चाहती हूं तो करूं तो क्या करूं? इब्राहिम ने कहा, ऐ नमरूद की बेटी, बस एक कलमा है वो पढ़ ले। वो कौन सा कलमा था? वो कलमा पढ़ाते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह। ये पढ़ो और पढ़ के अंदर दाखिल हो जाओ, क्योंकि हमारे नबी अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए। हमारे नबी से पहले जितने भी नबी आए हैं उस जमाने में उसी नबी का कलमा पढ़ा जाता था। तो हजरत इब्राहिम का जमाना था तो हजरत इब्राहिम पर ईमान लाना वाजिब होता था। जैसे ही नमरूद की बेटी ने ये सुना, पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, जैसे ही पढ़ा, पैर को आगे बढ़ाया तो आग भी उसको अब नहीं छू रही है, आग भी उसको नहीं छू रही है। कुछ देर आग के अंदर बैठे। यहां से एक पैगाम आपको देना चाहता हूं, देखें ये तो हमारे नबियों में भी आते हैं। 1,00,000 कमोबेश 2,24,000 अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए, लेकिन आपको एक जहन देना चाहता हूं, एक पैगाम देना चाह रहा हूं। एक काफिर की बेटी, एक नमरूद की बेटी जब एक नबी का कलमा पढ़कर आग में दाखिल हो सकती है और वो आग उसको छू भी नहीं सकती, हम तो खुश नसीब हैं, हम इमामुल अंबिया के गुलाम हैं, हम नबियों के नबी के गुलाम हैं। तो ये फैसला हो गया और ये बात तय है और ये हकीकत है। जब नमरूद की बेटी हजरत इब्राहिम पर कलमा पढ़ने पर उसको दुनिया की आग छू ना सकी, हम तो गुलामे मुस्तफा है, हम तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जब हम पढ़ते हैं, दुनिया की आग तो क्या, जहन्नम की आग भी हमें छू नहीं सकती, जहन्नम की आग में हमें जला नहीं सकती। ये है इश्क़ मुस्तफा, ये है गुलामी रसूल का प्रूफ। तो मैं ये अर्ज कर देना चाहता हूं, जब हजरत इब्राहिम के दामन से वाबिस्ता होने पर एक काफिर की बेटी मुसलमान हो सकती है, हम तो खुश नसीब हैं कि हमारा खानदान मुसलमान का है, हमारा घराना मुसलमान का है, हमारे पूरी फैमिली मुसलमान है, अहले सुन्नत वल जमात वाले हैं। तो क्यों ना हम यूं कहें, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने ना दिया, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने ना दिया। हमारे आमाल इतने खराब हैं कि अल्लाह अगर हुक्म कर दे, फैसला कर दे, हमारे आमाल, हमारे गुनाह इतने हैं कि डायरेक्ट हमारे हक में जहन्नम वाजिब हो जाती है। इतने हमारे खराब आमाल हैं, लेकिन हम बबांगे हाल ये
سینہ تان کے کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، لیکن اس عشق کا حق ادا کرنے بولو تو کوئی بھی حق ادا کرنے نہیں آتا۔ تو آپ سے گزارش ہے، پیغام آپ نے سن لیا،